साहित्यानुरागी विदग्ध श्रोता बंधु मान को मो नमस्कार। बंधुगण, ओडिया काव्य युग पर जो आधुनिक ओडिया आधुनिक साहित्यर युग आरंभ है एवं अभ्युदय घटी तार जो माने प्रमुख कवि थे से गंगाधर मेहर होती अन्यतम। गंगाधर मेहर संपर्क में आमे पूर्वर तपस्विनी प्रणय वल्लरी एवं कीचकबोधर काव्यर प्रथम सर्ग संपर्क में मुझे किसी आलोचना करी जहाँ श्रोता बंधु माने अवश्य पाठ करेंगे। वर्तमान से विषय रे बा कवि गंगाधर मेहर काव्यकृति संपर्क में मु विशेष आलोकपात नक आलोचना नक द्वितीय सर्ग विषय वस्तु कौन एवं द्वितीय कीचकबोध काव्यर द्वितीय सर्ग रे कवि कौन सब वर्णना करिसेंती से संपर्क में आज आलोचना करवा। बंधुगण, मु प्रथमे कही रखे जे कीचकबोध काव्यटी 7टी सर्ग समाप्ति घटी। प्रथम सर्गरु सप्तम सर्ग पर्यंत कवि विभिन्न कथा कीचकर चारित्रिक विश्लेषण करिसेंती एवं से किभली शैरिंद्री बा वेशकारिणी रूप में अज्ञात रूप में जो विराट नगर में थिले पांडव 5 भाई एवं द्रौपदी से शैरिंद्री बा वेशकारिणी रूप में किभली थिले तांकर रूप मुग्ध होइकरी कामुक कीचक तांको प्रति कामलालसा किभली करिछि एवं तांको सहित मिलित हेबार किभली उद्यम करिछि एवं तापर भीमଙ୍କ द्वारा किभली निहत होइछि एउटी 7टी सर्ग विभिन्न पर्याय कवि आलोचना करिसेंती। मु पर्यायक्रमे आमे से सब आलोचना करिया। वर्तमान आसंतु द्वितीय सर्गर विषय कौन मु कही प्रथम सर्ग परिसमाप्ति करिसेंती विराट नगर सौंदर्य राजप्रासादर सौंदर्य एवं सहकार वन बा आम्रकुंज भितर होइकरी रहिथिबा जो विराट राजप्रासादर सौंदर्य एवं अन्यान्य प्रसंग उपर मु आलोकपात करी से विषय में विशेष कहूनी। वर्तमान आसंतु द्वितीय सर्गर विषय वस्तु कौन कवि आलोचना करिसेंती अर्थात कीचकर विषय को से आणवे कहीं मुझे आपण सूचना देती जे पांडव माने अज्ञात बा छद्मवेश जाइकरी विराट नगर में केमती पहुँचले एवं युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव किभली कार्य विभिन्न कार्य से माने नियुक्त हेले एवं द्रौपदी बा पांचाली से केमिति राज अंतःपुर राणी मानकर वेशकारिणी बा शैरिंद्री रूप रही से संपर्क में मु आलोकपात करी। एवं वर्तमान विषय द्वितीय सर्गर विषय कौन कवि किभली द्वितीय सर्ग को आगे नहीं बा कीचकबोध काव्य को आगे नहीं आसंतु आलोचना करवा। कवि प्रथमे ये द्वितीय सर्ग बसंत ऋतुर गोटे वर्णाढ़ शोभा धरापृष्ठ को बसंत ऋतु आसी एवं तापर से बसंत ऋतुर सब कौन सब परिवर्तन धरापृष्ठ घटी एवं कीचक मन बसंत ऋतु साधारणतः काम भाव जागृत हुए कहना कवि कालिदास लिखिं ये बसंत ऋतु कौन हुए ना द्रुमा सपुष्पा सलीलं सपद्म द्रुमा सपुष्पा सलीलं सपद्म स्त्रिय सकामा पवन सुगंधि पृष्ठा प्रदोषा दिवसाश्च रम्या सर्व प्रिय चारुतरे बसंती। ये सबू पृथ्वीर बा धरापृष्ठ बसंत आसीगले आ समस्त मन रे आनंद जात हुए कहीं शीत चली जाए एवं खरा ग्रीष्म आसी न थाए से मध्यवर्ती समयटी हूँ मधुमास बा ऋतुराज बसंतर समय एवं से भितर कौन सब घटी जाइए आसंतु शुणा। बसंत विजय वार्ता प्रचरिला भुवने पादप आनीत पतर परभृत पठने ग्रहराज कर्णे पड़िला ऋतु सम्राट भाषा गमिले सरल पथरे तेजी दक्षिण आशा। कवि गंगाधर मेहर बसंतर शोभा वर्णना करुँचे बसंत विजय वार्ता प्रचरिला भुवने ये संसार धरापृष्ठ वर्तमान बसंतर वार्ता प्रचारित है एवं प्रसार लाभ कला किमिति ना पादप आनीत पौष मासरे गछ गुड़िक आज्ञा वृक्ष गुड़िक सब पत्र झड़ा दे था तेणु बसंत ऋतु आसिले से नव पल्लव सब धारण करती तेणु वृक्ष गुड़िक सब पल्लवित हो गले धरापृष्ठ शुष्क एवं नीरस देखा पत्र विहीन पत्र फूल इत्यादि विहीन वृक्ष गुड़िक वर्तमान
ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ। ପରଭୃତ ପଠନେ ଏବଂ କୋକିଳର କୁହୁତାନ ମଧ୍ୟ ସେ ବସନ୍ତ ଋତୁର ହେଉଛି ସଖା। ତେଣୁ କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ କଣ୍ଠରେ ସବୁ ଆମ୍ର କାନନରେ ବସିକିରି ଗାନ କଲେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲା। ଗ୍ରହରାଜ କର୍ଣ୍ଣେ ପଡ଼ିଲା ଓ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହରାଜ ଯିଏ ନବଗ୍ରହ ଭିତରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ରବି ମହାଗ୍ରହ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଓ ବସନ୍ତ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଋତୁରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଗ୍ରହରାଜ ସିଏ ହେଉଛି ଋତୁରାଜ। ତେଣୁ ଗ୍ରହରାଜ କର୍ଣ୍ଣେ ପଡ଼ିଲା ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ଇଏ ଗ୍ରହରାଜ, କିନ୍ତୁ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା, ସିଏ ହେଉଛି ଋତୁମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟ। ତେଣୁ ସମ୍ରାଟ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ। ଏଣୁ ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଗ୍ରହରାଜଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ସେଠି ଆଉ ଚାଲିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କାନରେ ଏ କଥା ପଡ଼ିଯିବାରୁ କବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗମିଲେ ସରଳ ପଥରେ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ କାହିଁକିନା ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୁଇଟି ଅୟନ, ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଅର୍ଥାତ୍ ରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରକୁ ସରଳ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣର ଉତ୍ତର ସରଳ ରେଖା ଟାଣିଦେଲେ ଉତ୍ତର ଭାଗ ବା ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହେଲା। ଏହି କଥା କବି କହିବା ପାଇଁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ନିଜର କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓହୋ ନାଇଁ ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ସାଧାରଣ କଥାରେ କହିଲେ ଯେ ସାଧାରଣତଃ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲେ ଋତୁ ଦିନ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଥାନ୍ତି ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି ନା ଋତୁ ସମ୍ରାଟର କଥା ଶୁଣିକିରି ସତେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି, କାହିଁକିନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ସିରି ଚୋରି କରି ବହିଲାଣି ମନ୍ଦ ସମୀର। ସୁମନାଙ୍କ ବାସ ବସନ୍ତ ଆସିଗଲେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ବହିବ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଋତୁରାଜଙ୍କର ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେବ। ତେଣୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିବେ ନା, ତେଣୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ତାଙ୍କର ଗତି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଗମିଲେ ସରଳ ପଥରେ ତେଜି ଦକ୍ଷିଣ ଆଶା କହିଲେ ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସିଜ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶିଶିର ନାଶ ଇ ପଦୁଇ ନେଇ ଘନ ରବିଙ୍କି ଗ୍ରାସେ ଏଣୁ ଋତୁପତି ନାମରେ ରବି ରହିଲେ ତ୍ରାସେ। କବି ପୁଣି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିଶିର ନାଶ ଇ ପଦୁଇନି। ଆରେ ପଦୁଇ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମବାନ୍ଧବ ବା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଏ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରିୟା ସେ। କିନ୍ତୁ ସହଜରେ ଶୀତ ଦିନେ ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟାର କାକର ପଡ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶିଶିର ନାଶ ହିଁ ପଦୁଇନି। ଆରେ ଶିଶିର ଯେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଯେ ପଦୁନି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରିୟା ତାହା ସେ ତ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଘନ ରବିଙ୍କୁ ଗ୍ରାସେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶରେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଉ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଋତୁପତି ସେ ତ ଶୀତ ଋତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଋତୁପତି ବା ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ରବି ରହିବେ ନା। ତେଣୁ ରବି ତ୍ରାସ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ଏଣୁ ଋତୁପତି ନାମରେ ରବି ରହିଲେ ସତେ ଯେମିତି ରବି ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ରହିଗଲେ। ଏବଂ ଗ୍ରହ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଗଲା ଏବଂ ତହିଁ ଗ୍ରହ ସବୁ ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭା ପାଇଲେ ସବୁ ଏବଂ ବିଳସିଲେ ମଣ୍ଡି ବିଗ୍ରହ ରମ୍ୟ ପ୍ରଭା ବି ହୁଏ। ନିଜ ନିଜର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଭାକୁ ତେଜକୁ ମଣ୍ଡନ କରିକିରି ଆକାଶରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଭାବରେ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭା ପାଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ପତି ନିଚ ଗତି ଦୁଃଖରେ କ୍ଷୀଣ ଥିଲା ବାସର ଫୁଲାଇଲା ମୁଦେ ଶରୀର ମୁଖ କରି ସୁନ୍ଦର। ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ପତି ନିଚ ଗତି ଦୁଃଖରେ କ୍ଷୀଣ ଥିଲା ବାସର। ଦିବସପତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦିବସପତି, ଦିନବାନ୍ଧବ ଦିବସପତି। ତେଣୁ ପତି ନିଚ ଗତି ଥିବାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟା ହେଉଛି ନିଚ ଦିଗ, ଦକ୍ଷିଣ ଜାମ୍ୟ ଦିଗ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଯମର ଦିଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ତାପରେ ଯମ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର, ବରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗର ଏବଂ କୁବେର ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦିଗର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଜାମ୍ୟ ଦିଗ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ନିଚ ଗତି ହେଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପତି ନିଚ ଗତି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ବାସର ଯେ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଇଥିଲା।
ଏବଂ ଫୁଲାଇଲା। ଏବେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିବାରୁ ଦିନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଖିକିରି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ହେଲା, ନିଜର ପତିର ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଅବନତି ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ବାସର ଯେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଫୁଲାଇଲା ମୁଦେ ଶରୀର। ମୁଖ ମୁଖ କହିଲେ ପ୍ରଭାତ, ଦିବସର ମୁଖ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦିନ, ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ସର୍ବଂ ପ୍ରିୟଂ ଚାରୁ ତରେ ବସନ୍ତେ କାଳିଦାସ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିଦେଲେ। ଏଣୁ ଫୁଲାଇଲା ମୁଦେ ଶରୀର ମୁଖ, ଦିବସ ତାର ମୁଖ ଯେ ସକାଳକୁ ଏବଂ ଦିବସର ସବୁ ସମୟରେ ତାର ମୁଖକୁ ସୁନ୍ଦର କରିକିରି ନିଜକୁ ସଜେଇ ଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ହରଷିତ ଦିନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଖି କୋକ ଦମ୍ପତି, ଆନନ୍ଦ ନ ହୁଏ କାହାର ଚାହିଁ ପ୍ରିୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ହରଷିତ ଦିନ ବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଖିକିରି, ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଗଲା, କୋକ ଦମ୍ପତି ଚକ୍ରବାକି ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ନା ସାଧାରଣତଃ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟେ, ଦିନରେ ମିଳନ ଘଟେ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଦିବସ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ସେ କମ୍ ସମୟ ପରସ୍ପର ରହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ହୋଇ ଚକୁଆ ଚକୁଇବା ଚକ୍ରବାକି ଦମ୍ପତି ବେଶୀ ସମୟ ପାଆନ୍ତିନି ନିଜର ମିଳନ ରହିବା ପାଇଁ ବା ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ପାଆନ୍ତିନି, ଦିନ ଛୋଟ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଷିତ ଦିନ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଯେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଲା। କାହିଁକିନା ବେଶୀ ସମୟ ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ନା, ତେଣୁ ଦିବସରେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟ ରହିପାରିବେ। ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ନ ହୁଏ କାହାର, ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିନଟା ବଢ଼ିଗଲା, ସେ ବହୁତ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ରହିବେ, ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଲାଭ କଲେ ମଣିଷ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ, ସେମିତି ଚକ୍ରବାକି ଦମ୍ପତି ବା ଚକୁଆ ଚକୁଇ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାନୁ ଜମାଳୟ ଗମନ ଦେଖି ପଦ୍ମିନୀ ସତୀ, ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଶ୍ରୁତ ଜଳରେ ଝାସି ଥିଲା ଝଟତି। ତପ ଫଳେ ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀ ନବ ଜନମ ଲଭି, ଧ୍ରୁବ ସମ୍ମୁଖୀନ ପତିଙ୍କ ହେଲା ପ୍ରିୟ ବଲ୍ଲଭୀ। ଭାନୁ ଜମାଳୟ ଗମନ, ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଭାନୁ ଜମାଳୟ ଗମନ ଦେଖିକିରି ପଦ୍ମିନୀ ସତୀ, ଓହୋ ଜମାଳୟ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେଇଯାଇଥିଲାରୁ ଜମାଳୟ ଗମନ ଦେଖିକିରି ପଦ୍ମିନୀ ସତୀ କ'ଣ କରିଥିଲା? ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଶ୍ରୁତ, ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଯେ ଆକାଶରୁ ଶ୍ରୁତ କାକରରେ ଶୀତ ଦିନେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ପଦ୍ମବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭାନୁ ଜମାଳୟ ଯିବାରୁ ସତେ ଯେମିତି ପଦ୍ମିନୀ ବିଷ୍ଣୁ ପଦ ଶ୍ରୁତ ଜଳରେ ଝାସ ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଦେଖିକିରି ସେ ପୁଣି ଶୀତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମବନ ହରଷିତ ହୋଇ ତାର ମୁଖ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସରୋବରମାନଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇଲେ। ଏବଂ ତପ ଫଳେ, ଏବେ ନିଜେ ବୋଧେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା, ସେ କାକରରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇନଥିଲା ପଦ୍ମବନ ଯେ, ସତେ ଯେମିତି ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହେବାରୁ ସେ ତାର ତପ ଫଳ ପାଇଯିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଶିତ ହେଲା ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା। ଏଣୁ ତପ ଫଳେ ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀ ନବ ଜନ୍ମ ଲଭି, ନୂଆ ଜନ୍ମ ସତେ ପାଇଲା କି? ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ସମ୍ମୁଖୀନ, ଧ୍ରୁବ ତାରା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ, ତେଣୁ ଧ୍ରୁବ ସମ୍ମୁଖୀନ ପତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବଲ୍ଲଭୀ, ସେ ତାଙ୍କର ବଲ୍ଲଭ, ଏ ହେଉଛି ବଲ୍ଲଭୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଲାଭ କଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଇଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା? ବସନ୍ତ ତିଥି ପିରତି ପାଇ ଅବନୀ ରାଣୀ, ଯୋଗାଡ଼ି ରଖିଲା ଭଣ୍ଡାରେ ନାନା ପଦାର୍ଥ ଆଣି। ବସନ୍ତ ଅତିଥି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ବସନ୍ତ ଅତିଥି ବସନ୍ତ ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ବା ଋତୁରାଜ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା, ତାର ତ ଫେରେ ସଖା ସହୋଦର ସବୁ ଧରିକିରି ଆସିବ ନା, ତେଣୁ କ'ଣ ଅବନୀ ରାଣୀ ବା ଧରଣୀ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅପୂର୍ବ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିକିରି ରଖିଲା, ଅତିଥିଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ ନା, ତେଣୁ ଯୋଗାଡ଼ି ରଖିଲା ଭଣ୍ଡାରେ ନାନା ପଦାର୍ଥ, କ'ଣ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ରଖିଲା ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବ, ବସିବାକୁ ଦେବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ କବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅବନୀ ରାଣୀ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ବସନ୍ତ ଅତିଥିର ପ୍ରୀତି ଭାଜନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ରଖିଛି। ତରଭୁଜ ଆମ୍ର ପନସ ନାନା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ଭାର, ଉପହାର ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ ଫୁଲ ମାଣିକ୍ୟ ହାର। ତରଭୁଜ ଆମ୍ର ସେଇ ଋତୁରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ସେଇ ସବୁ ଫଳ ସବୁ ହୁଏ। ତରଭୁଜ ଆମ୍ର ପଣସ ନାନା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉପହାର ପାଇଁ ଇଜ୍ଜଳ ଫୁଲ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ତାକୁ ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି କେହି କହନ୍ତି, ଇଜ୍ଜଳ ଫୁଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଫୁଲ ମାଣିକ୍ୟର ହାର, ସେ ରକ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣର, ତାକୁ ସତେ ଯେମିତି ମାଣିକ୍ୟ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫୁଟିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି?
ସଜେଇକି ରଖିଛି ଅବନୀରାଣୀ। ପ୍ରମୋଦ ନିମନ୍ତେ କାନନ ମଣ୍ଡାଇଲେ ଯତନେ, ମଧୁକ ମୁକୁତା ପୁଞ୍ଜରେ ଚାରୁ ନୀଳ ରତନେ। ପ୍ରମୋଦ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ନିମନ୍ତେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ବା ଋତୁ ସମ୍ରାଟର ପ୍ରମୋଦ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡା ଯତନରେ କାନନକୁ ସବୁ ମଣ୍ଡୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଶୀତ ଋତୁରେ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଥାଏ, ବଣର ଶୋଭା ଅତି ବଢ଼ିଯାଏ, ପଲ୍ଲବିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କୁସୁମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣ୍ଡାଇଲେ ପୃଥିବୀରାଣୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜେଇକି ରଖିଛି। ଏବଂ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ମଧୁକ ମୁକୁତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବା, ଆପଣମାନେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଦେଖିଥିବେ। ଆପଣ ସିନା ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମହୁଲ ଦେଖୁଛେ କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ମହୁଲ ଗଛରୁ ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇକରି ପଡ଼ୁଛୁ ସବୁ ମୁକ୍ତା ସତେ ଖସୁଛି। ଏଇଭଳି ପାଚେଲା ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ମଧୁକ ମୁକୁତା ପୁଞ୍ଜରେ ଚାରୁ ନୀଳ ରତନେ ମଣ୍ଡି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ମହୁଲ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁକ୍ତା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ରତ୍ନମୟ ସିନ୍ଧୁ ତରଙ୍ଗ ଦୋଳା ବରଜି ରଙ୍ଗେ, ବିଜେ କଲେ ଧୀର ସମୀର ଚାରୁ ବସ। ଏହି ସମୟରେ ରତ୍ନମୟ ଦୋଳାକୁ ସତେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ସମୁଦ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରି ବସନ୍ତ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମୀର, ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ସମୀର ବା ପବନ ମୃଦୁମନ୍ଦ ସମୀରଣ ପବନ ବହୁଛି, ସିଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁଷ୍ପଛାୟା ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୁରମ୍ୟ ପୁଷ୍ପମୟ ମାର୍ଗରେ, ଆସି ବି ରହିଲେ କୁସୁମ କୁଞ୍ଜ। ଆରେ ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଆସିକରି କେଉଁଠି ରହିଲେ? ନା ରତ୍ନମୟ ସିନ୍ଧୁ ତରଙ୍ଗର ଦୋଳାରେ ଦୋଳାୟମାନ ହେଇକରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ଯେଉଁ ମଳୟ ପବନ ଆସିଲା, ପୁଷ୍ପଛାୟା ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୁରମ୍ୟ ପୁଷ୍ପମାୟା ମାର୍ଗରେ ଆସିଲେ। ପୁଷ୍ପ ଛାୟା ସ୍ନିଗ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା, ମସୃଣ ବା ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଶୋଭନ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ସୁରମ୍ୟ ପୁଷ୍ପମୟ ମାର୍ଗ ଦେଇକରି ଆସି ବିରହିଲେ କୁସୁମ କୁଞ୍ଜେ। ସେ କୁସୁମ କୁଞ୍ଜମାନଙ୍କରେ ସେ ପବନ ରହିଗଲା। ଏକରେ ତ ମଳୟ ପବନ ମୃଦୁ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆସିଲା ଏବଂ ତରଙ୍ଗାୟିତ ସମୁଦ୍ରର ବାଟେକରି ସିଏ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ହିଲ୍ଲୋଳି ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇକରି ତରଙ୍ଗାୟିତ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ନାଚ କରି ସତେ ଯେମିତି ଆସିଛି ମୃଦୁ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଏବଂ କୁସୁମ କୁଞ୍ଜରେ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ନା ବିକଶିତ ନବମାଳିକା ଅର୍ଘ୍ୟ ଧରି ସମ୍ମୁଖେ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଚକୋର ମୁଖେ। ବିକଶିତ ନବମାଳିକା ନିଆଳି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟନ୍ତି ବସନ୍ତ ଋତୁରେ। ତାକୁ ସତେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଧରିକିରି ବସନ୍ତ ଋତୁ ସମ୍ରାଟକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରିବ ବୋଲି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି। କିଏ ସେ? ନା ନବମାଳିକା ଧରିକିରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଧରି, ନବମାଳିକା ରୂପକ ଫୁଲ ରୂପକ ଅର୍ଘ୍ୟ ଧରିକିରି ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ସତେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସୁନ୍ଦରୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆକାଶରେ ମଧୁମାସରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି, ସତେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସୁନ୍ଦରୀ ବୋଲି ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚକୋର ମୁଖରେ ସ୍ୱାଗତ କଲା। ଏକରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ରୂପକ ନିଆଳି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନିଆଳି ଫୁଲ, ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଚକୋର ମୁଖରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଚକ୍ରବାକ ପକ୍ଷୀର ମୁଖରେ ଏବଂ ବା ମଧୁର କୂଜନ ଭିତରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଉଜ୍ଜଳ ବସନ ଭୂଷଣ ମନୋହର ବେଶରେ, ସୁକାନ୍ତି ସୁମୁଖୀ ସତ୍ୱର। ଏବଂ ସୁକାନ୍ତି, ଉଜ୍ଜଳ ବସନ ଭୂଷଣ ପଡ଼ି ସୁକାନ୍ତି ବା ଆଭା, ଚାରିଆଡ଼େ ବସନ୍ତର ଆଭାକୁ କବି ସୁକାନ୍ତି କହୁଛି। ଏଇଭଳି 5 ଜଣ ଆଜ୍ଞା, ଏ 5 ଜଣ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅତିଥି ଏବଂ ମିଳିଗଲା ପାଶରେ। ଏଇଭଳି 5ଟି ଅତିଥି ଆସିଛନ୍ତି ବସନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ ରହିପାରିବ ନା? ତେଣୁ 5 ସୁକୁମାର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ 4ଟି ଗଲେ ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁକୁମାର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଅନୁପମ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପମୟ ଏବେ ସେ ମିଳିଲେ ତହିଁ କୁସୁମ ସର। କୁସୁମ ସର ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କନ୍ଦର୍ପ। ସୁକାନ୍ତି ସୁମୁଖୀ, କନ୍ଦର୍ପ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ହିଲ୍ଲୋଳ ମଧୁର ପବନ ଏବଂ ରତ୍ନମୟ ସିନ୍ଧୁ ଦୋଳା ତରଙ୍ଗରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇକରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏବଂ ବନର ଶୋଭା, ଏସବୁ 5 ଜଣ ମିଶିକରି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ? ନା ସତେ ଯେମିତି ତାଣ୍ଡବ କଲେ। ସୁକୁମାର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଉପରୋକ୍ତ 4 ଜଣ ଯାହା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି, ସେମାନେ ଆସିକରି 5 ଜଣ ମିଶି ଆମୋଦେ ବିରଚିଲେ ତାଣ୍ଡବ। ତାଣ୍ଡବ ନୁହେଁ ତା ସରସ ଫଳ, ସତେ ଇଏ ତାଣ୍ଡବ ନୁହେଁ, ସରସ ଫଳ ଖାଣ୍ଡବ ବନ କି ଯେଉଁଟା
द्वापर जुगर आम पढ़ी खांडव वन को अग्नि खाईदे पोड़ी रही भक्षण करते भगवान श्रीकृष्ण खांडव वन रु अग्नि को निर्वापित करते से खांडव फल भोजन है जगत लुब्ध अर्थात धरापृष्ठ जो आज्ञा आगु वर्णना कर कौन कौन फल सब होते फल सब बसंत ऋतु भल भल फल सब परिपूर्ण होगा खांडव वन में जमी फल परिपूर्ण होती थाए फल पुष्प परिपूर्ण होती थाए सेमती धरापृष्ठ ऋतुराज आसबार आज्ञा फल परिपूर्ण होगा पुष्प फल शोभा पाइला एणु जगत मध्य प्रलुब्ध है से खांडव वन फल खावाई आउ कौन ना भोजन है जगत लुब्ध प्रलुब्ध होगा आ किए पाई आनंद से फल किए पाई आनंद नाचिला किए बा न पाई आज्ञा क्षुब्ध ये से फल पाइला सहकार तरभुज आम्र पनस इत्यादि आगु वर्णना कर सब फल परिपूर्ण होता खांडव वन तोड़िक किए से आनंद जगतर लोक मैंने प्राणी मैंने खाइले एवं जो मैंने न पाई पारे से दुखरे रहिले आउ कौन कवि कहते संतापित हेला मध्याह्न पितृप्रसु सुंदर पल्लवित हेले पादपे शुष्क नदी उदर आउ कौन है संतापित हेला मध्याह्न किंतु मध्याह्न समय टे सूर्य आज्ञा प्रखर हो जाती बसंत ऋतु हेले टिके सूर्य उत्तरायण हो गले ना गति तेणु सूर्यंकर किरण मध्याह्न समय टे प्रखर थाए कविता को वर्णना करुँच संतापित है मध्याह्न एवं पितृप्रसु अर्थात संध्या समय पितृप्रसु कहले आज्ञा संध्या समय एणु संध्याटी किंतु आमोददायक है दीपर जदिव टिके टाण खरा रहे संध्या बेलू सी मौड़ी जाए म्लान हो जाए अपराह्न डेगले तेणु पितृप्रसु अर्थात संध्या समयटी मधुर है मुझे कालिदास लिखिं ऋतुसंहार काव्य सर्वं प्रियम चारु तरे बसंते पल्लवित हेले पादपे शुष्क नदी उदरे पल्लव वृक्ष गुड़िक आज्ञा मुझे कहली पल्लव पत्र झड़ा दी था पौष मसरे वृक्ष देखा जाता मलिन हतश्री श्री न थाए एवं श्रीहीन हो जाता वृक्षराजी सुंदर पल्लवित हो गले एवं पादपे शुष्क नदी उदर आ बसंत ऋतु आड़ को आज्ञा साधारणतः वर्षा ऋतु कमिगला ना वर्षा जाई शीत जाई बसंत आसला तेणु जलधारा क्रमशः शुष्क हो जाए नदीर उदर शुष्क हो जाए आउ कौन होता है ना किंशुक रकत विग्रह वनगिरी वन कांति बढ़ला किंतु वन भितर आप देखिए दूर आप देखिए किंशुक कहले पलाश फूल गुड़का साधारणतः वर्षा बसंत ऋतु आज्ञा ये पलाश फूल गुड़िक अति चमत्कार देखा जाए तार बास्ना ना किंतु देखा आदे अति सुंदर गोटे तार कढ़टी हूँ फूलटी अति सुंदर कढ़टी आहरी सुंदर एवं तापर तार जो वृंत बा तार डेम्फटी आहरी तहु भली सुंदर तेणु जे किंशुक रकत विग्रह से लाल वर्णर पलाश फूल बन में असंख्य पलाश गचरे मंडित हो गले आउ कौन है ना वन कांति को बढ़ेले पलाश फूल चंद्रिकार नव प्रसूति विभावरी चंद्रिकार नव प्रसूति सते नुआई चंद्र किरण जो आकाश में बसंत ऋतु आगु वर्णना कर चंद्रिका सुंदरी आसी तेणु ये 5 जन मिसी ना चंद्रिका विभावरी तार चंद्रज्योत्ना प्लावित होकर विभावरी सते जमी सड़ीगला आउ कौन है प्रीति पारावारे छाड़िले प्राणपुत जोगिए मदन नल तापरे विचलित जोगिए ये प्रांत जमक कहते अति चमत्कार गोटे वर्णना देते कौन ना प्रीति पारावारे छाड़िले प्राणपुत जोगिए जोगिए कहले जुगल स्वामी स्त्री प्रणयी प्रणयिनी प्रेमिक प्रेमिका इत्यादि चकुर चकुरी इत्यादि जो माने सब जुगल थांती से माने कौन कले ना प्रीति पारावार आनंद प्रीति जे स्नेह व प्रेम रूपक पारावार रे निजर प्राणर पोत को बा नौका को बा जहाज को सते जमी छाड़ीदे जो माने जुग्म होकर अच्छा प्रणयी प्रणयिनी प्रेमिक प्रेमिका स्वामी स्त्री ये एवं आउ कौन है ना मदन नल तापरे विचलित जोगी एवं जोगी माने मदन नल तापरे क्या काम भाव साधारणतः बसंत ऋतुटा काम भाव जागृत करे मनरे जोगी जन मान मनरे संताप बा दुख आसला कहीं से तो जुगल अवस्था नहांती प्रणयी प्रणयिनी प्रेमिक प्रेमिका आनंद प्रमत्त होती जोगी जो माने तब तापसी संसार त्यागी सन्यासी विजोगी कह जाए
ବା ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଗୀଜନ ମାନେ ମଦନ ଅନଳ ତାପରେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ଅନ୍ୟ ଋତୁ ଅପେକ୍ଷା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ମନରେ ଯୋଗୀଜନମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କାମ ଭାବ ବି ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ମଦନ ଅନଳ ତାପରେ ମଦନ ଯେ କନ୍ଦର୍ପ ବାଧା ବା କନ୍ଦର୍ପ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ କାମ ବାଣରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ ଯୋଗୀଜନମାନେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କବି ବସନ୍ତର ଅତି ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଶୋଭା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବସନ୍ତ ଆସିଥିବା ତାର ରାଜୁତି ଯେ ଋତୁ ସମ୍ରାଟ ଆସି କିଭଳି କଲା, କିଭଳି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ କାହା ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ କଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇକରି ବସନ୍ତର ଏ ଶୋଭାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ। କବି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏ କଥା କହିକରି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଚକ ମନରେ ଏହି କାମ ଭାବ କିଭଳି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଏବଂ ତାର କ'ଣ ମନରେ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।